Good morning. Hello everyone. In last lecture, we discussed about the capacitor filter, how it works, and what is the use of capacitor filter at the output of rectifier. So whenever we can connect there at the output of full wave rectifier, the filtering circuit, that means the capacitor filter, then what happen? Then the ripple will be reduced, okay, from 48% to 2% to 5%. Okay, ripple जी आहे बाळांनो ती reduce होते because of the capacitor filter 48% पासून ती कुठपर्यंत reduce होते 2% to 5% पर्यंत ती reduce होते. So that's why there is a need of capacitor filter. Remember that. Okay, because what is our aim in DC power supply? We require their pure DC signal. Remember that. Okay, and that's why there is a need of what? The filtering circuit. Now, a next point, very important point. What is meant by unregulated power supply and what is meant by regulated power supply? आता बाबा नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय. अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय म्हणजे काय आणि रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय म्हणजे काय हे आपण ह्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. सो व्हॉट इज मीन बाय regulated and unregulated power supply? So look here. First, I am going to draw here a figure. So that is the rectifiers. This box consists what? Rectifier. You can take here any rectifier, half wave or full wave rectifier. Remember that. We can consider here full wave rectifier. इथं आपण म्हणू consider करूया की हा full wave rectifier आहे आणि at the output side of full wave rectifier, we know that there is a capacitor filter. Okay. सो याच्या अक्रॉस फिल्टरिंग सर्किट असेल, कॅपॅसिटर फिल्टर असेल. आता इथे लक्ष द्या, हा फिल्टरिंग ड्रॉ करण्याच्या ऐवजी मी इथं तुम्हाला डायरेक्टली सांगतो की अनरेग्युलेटेड म्हणजे काय असतं आणि रेग्युलेटेड म्हणजे काय असतं. जो आपण इथं लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो ऍट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, ओके, जो आपण त्या रेक्टिफायरच्या अक्रॉस लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो, जर हा लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट केला आणि डीसी आउटपुट मध्ये चेंज झाला, ओके, VO is nothing but what? The output voltage. Now look at here, whenever we can connect here load resistance and the output voltage will be changed, at that time this power supply is called as what? The unregulated power supply. Okay, obviously there is a transformer beta. ओके, मी इथं डायरेक्टली ड्रॉ केलेला आहे कारण तुम्हाला कन्सेप्ट मी सांगतोय. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की इथं ट्रान्सफॉर्मर असणारच आहे. मी इथं फक्त एसी इनपुट डायरेक्टली ड्रॉ केलेला आहे. ओके, नाव एसी इनपुट डायरेक्ट ड्रॉ केलेला आहे. मी तेच सांगतोय बाटा, एसी इनपुट काय केले आपण डायरेक्टली ड्रॉ केलेला आहे. फक्त लक्षात ठेवा इथं कन्सेप्ट काय महत्वाचा आहे, हा लोड रेजिस्टन्स महत्वाचा आहे. आणि जर लोड रेजिस्टन्स इथं कनेक्ट केला आणि इथं आउटपुट व्होल्टेज चेंज झालं, व्हॉट आय एम सेइंग, दी power supply, there are two types of power supply. First one, the unregulated power supply, and second one, the regulated power supply. So whenever we can say unregulated, unregulated means what? The voltage is not at in regulate position. Regulate म्हणजे काय? स्टेडी नसणार आहे. व्होल्टेज स्टेडी नसतं. कुठलं व्होल्टेज? तर आउटपुट व्होल्टेज. So this output voltage is always changes. हे लक्षात घ्या, आउटपुट व्होल्टेज काय होतं? चेंज होतं, ते स्टेडी नसतं. ओके, आणि म्हणूनच त्याला काय म्हणतात? अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय म्हणतात. पण ते कधी चेंज होतं? whenever we can connect across this simple rectifier circuit, or we can say across the power supply, DC power supply circuit, when we can connect their load resistance, and whenever we can connect their load resistance, at that time when output voltage will be changed. हे लक्षात घ्या, ज्यावेळी आउटपुट व्होल्टेज काय होईल? चेंज होईल. त्यावेळी बाळांनो आपण काय म्हणतो? दिस इज कॉल्ड अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. ओके, लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट केला आणि आउटपुट व्होल्टेज जर व्हॅरी होत असेल, चेंज होतं म्हणजेच काय होतं? व्हॅरी होतं. सो ज्यावेळी हे आउटपुट व्होल्टेज व्हॅरी होत असेल, whenever we can connect their load resistance,
At that time, this is called unregulated power supply. So what is meant by unregulated power supply? Unregulated power supply. What is the definition of unregulated power supply? Look at here. Whenever we can connect the load resistance across the power supply or across the simple rectifier circuit, the output voltage will change or the output voltage varied. At that time, we can say, or this kind of power supply, we can say unregulated power supply. ओके, अशा पॉवर सप्लायला आपण भावानो काय म्हणतो? अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. जर आउटपुट व्होल्टेज भावानो व्हॅरी होत असेल, ज्यावेळी आपण लोड रेजिस्टन्स तिथं कनेक्ट करणार आहोत, त्यावेळी ज्यावेळी आउटपुट व्होल्टेज व्हॅरी होत असेल, त्यावेळी त्या पॉवर सप्लायला काय म्हटलं जातं? अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय म्हटलं जातं. लक्षात येतंय? नाव व्हॉट इज मीन बाय रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय? सो लुक हियर, रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय, regulated power supply. So what is meant by regulated power supply? आता एक्झॅक्टली अपोजिट आहे अनरेग्युलेटेडच्या. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय. रेग्युलेटेड म्हणजे काय? आपण डीसी पॉवर सप्लाय किंवा सिंपल रेक्टिफायरच्या अक्रॉस लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट केला आणि आउटपुट व्होल्टेज चेंज झालं नाही. काय म्हणलं मी? आउटपुट व्होल्टेज विल नॉट चेंज. At that time, we can say this is regulated power supply. त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणणार आहोत? रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. ओके, आता अनरेग्युलेटेड म्हणजेच काय? आउटपुट व्होल्टेज चेंज होतं, व्हॅरी होतं ज्यावेळी आपण तिथं लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो. आणि रेग्युलेटेड म्हणजेच काय? आउटपुट व्होल्टेज व्हॅरी होत नाही जरी आपण तिथं लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तरी. लक्षात येतंय? आउटपुट व्होल्टेज व्हॅरी होत नाही जरी आपण तिथं लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तरी. त्यालाच आपण काय म्हणतो? रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. सो हाऊ वी कॅन राईट द डेफिनेशन? त्या डेफिनेशन्स बाळांनो 1 मार्क्सला बोर्ड एक्झामला विचारू शकतात. सो पहिली डेफिनेशन आहे अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. सो दी सप्लाय और दी पॉवर सप्लाय, वी कॅन से हाऊ वी कॅन राईट. लुक एट युअर डेफिनेशन. दी अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय, दी पॉवर सप्लाय when, or we can say across the power supply, when we can connect the load resistance, output voltage varied, or we can say output voltage change, then this power supply is called as a unregulated power supply. Okay, what is meant by regulated power supply? The power supply when we can connect across this power supply load resistance, output voltage does not change, or we can say output voltage does not vary. Okay, this kind of power supply is called the regulated power supply. So all of you understood what is meant by unregulated and what is meant by regulated. Okay, it depends on what? This load resistance. Okay, load resistance connect केल्यानंतर आउटपुट व्होल्टेज जर चेंज झालं त्या पॉवर सप्लायच्या अक्रॉसचं किंवा सिंपल रेक्टिफायर सर्किटच्या अक्रॉसचं, त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणणार? तर अनरेग्युलेटेड म्हणणार. आणि आउटपुट व्होल्टेज जर चेंज झालं नाही त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणणार? रेग्युलेटेड म्हणणार. सो दिस इज ऑल अबाउट द अनरेग्युलेटेड अँड रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेशल पर्पज डायोड. द स्पेशल पर्पज डायोड, स्पेशल पर्पज डायोड. ओके, इन सेमीकंडक्टर. आता स्पेशल पर्पज डायोड्स कुठले कुठले आहेत? तर फर्स्ट एक्झाम्पल, झीनर डायोड. Zener diode. So in your syllabus, Zener diode. Then there are many types of special purpose diode. बाळांनो भरपूर टाइप्स आहेत स्पेशल पर्पज डायोडचे. त्यातले काही टाइप्स तुमच्या सिलेबस मध्ये दिलेले आहेत. ओके, सो त्यातला पहिला जो टाइप आहे तो झीनर डायोड आहे. सेकंड वन दॅट इज फोटो डायोड. थर्ड वन that is solar cell, and fourth one that is LED means light emitting diode. So these are the 4 types which are given in your syllabus. Light emitting diode means what? LED.
ओके, सो हे 4 टाइप्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत तुमच्या सिलेबस मध्ये. पण ऍज पर द रिडक्शन ऑफ सिलेबस, ओके, जो काही रिडक्शन केलेला सिलेबस आहे त्यानुसार बाळांनो झीनर डायोड इज नाव नॉट अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. हे लक्षात घ्या, हा झीनर डायोड आता तुमच्या सिलेबसचा पार्ट नाही आहे. एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा आणि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा, म्हणजे हा जेई आणि नीटला सुद्धा नसणार आहे. हे लक्षात ठेवा. सीईटीला पण नसणार आहे, कारण बोर्डला नाहीये याचा अर्थ तो सीईटीला नाहीये. एनसीईआरटी मध्ये तो पॉइंट नाहीये याचा अर्थ तो जेई आणि नीटला सुद्धा नाही आहे. हे लक्षात घ्या. ओके, सो दिस झीनर डायोड इज कॅन्सल्ड फ्रॉम युअर सिलेबस. ओके, रिड्यूस जो सिलेबस आहे आता सध्या त्या अकॅडमिक इयर साठी सुद्धा, तर त्यामध्ये झीनर डायोड नाहीये. ओके, सो नाव फोटो डायोड, सोलर सेल आणि एलईडी, आपल्याला हे 3 डायोड्स आता स्टडी करायचे आहेत. फोटो डायोड, solar cell and LED. Why it is called diodes, special purpose diode? Because it consists PN junction. First thing, याच्यामध्ये P टाइप सेमीकंडक्टर आणि N टाइप सेमीकंडक्टर आहेत, पण डोपिंग लेवल जी असते ती डिफरंट आहे. ओके, याच्यामध्ये जी डोपिंग लेवल आहे बाळांनो ती डिफरंट आहे, स्ट्रक्चर डिफरंट आहे आणि त्यामुळे ह्याला काय म्हणतात, स्पेशल पर्पज डायोड म्हणतात. आणि हे आपण वेगवेगळ्या यूज, म्हणजे ह्याचे ऍप्लिकेशन डिफरंट आहेत. म्हणजे फोटो डायोड असेल, झीनर डायोड असेल, सोलर सेल असेल किंवा एलईडी असेल, याचे बाळांनो ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, डिफरंट आहेत. हे लक्षात घ्या. ओके, सो इन दॅट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोटो डायोड. याच्यामध्ये बाळांनो आपण फर्स्ट जो डायोड डिस्कस करणार आहोत तो म्हणजे कुठला आहे, फोटो डायोड. अगेन आय रिपीट, लुक इट हियर, देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंट in your book, special purpose diode, and in that diode there are 4 diodes: Zener diode, photodiode, solar cell and LED. LED means what? Light emitting diode. आणि याच्यामधला जो रिड्यूस सिलेबस मध्ये जो पार्ट आहे तो म्हणजे कुठला, झीनर डायोड. ओके, झीनर डायोड हा तुमच्या सिलेबस मधून सध्या डिलीट केलेला आहे. तो नोट्स मध्ये आहे, मी नोट्स मध्ये तो दिलेला आहे. ओके, पण तुमच्या सिलेबस मधून तो रिड्यूस केलेला आहे ऍज पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, ऍज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हे लक्षात घ्या. आणि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर तो डिलीट केला असेल, रिड्यूस केला असेल, तर ऑब्व्हियसली तो जेई आणि नीटला नसणार आहे. हे मी पुन्हा रिपीट करतोय. आणि हा बोर्ड मध्ये नाहीये याचा अर्थ तो सीईटीला नाहीये. इज इट क्लिअर? ओके, नेक्स्ट वी आर स्टडिंग हियर ओनली 3 diodes. First one photo diode, second one solar cell, and then LED. So look at here. First type we are discussing here in special purpose diode, that is nothing but what? The photodiode. Photodiode. So I can write here heading, first heading, that is photodiode. Now what is meant by photo? Tell me first, what is meant by photo? Photo means नाहीये, जयवर्धन जेई आणि नीटला नाहीये फोटो डायोड, सॉरी झीनर डायोड नाहीये. ओके, कारण तो एनसीईआरटी मध्ये नाहीये. इज इट क्लिअर? जर एनसीईआरटी मध्ये पॉइंट नसेल तर जेई नीटला तो इन्क्लूड करत नाही. हे लक्षात ठेवा. फोटो मीन्स लाईट. व्हेरी गुड. ओके, व्हेरी गुड अब्दार. फोटो मीन्स लाईट. ओके, आता फोटो मीन्स लाईट अँड डायोड मीन्स व्हॉट? दी पीएन जंक्शन डायोड. म्हणजे त्याच्यामध्ये पी टाइप आणि एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे, म्हणजे मेजॉरिटी होल्स, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आले बाळांनो इथं. म्हणून मी आधीच सांगितलं होतं 11th मध्ये, ज्यावेळी तुम्हाला पीएन जंक्शन समजेल त्यावेळी तुम्हाला 12th मधले सगळे टाइप्स कळतील. त्यातला हा पहिला टाइप आहे डायोड मधला, फोटो डायोड. ओके, आता फोटो डायोड, जसं मी सांगितलं की फोटो मीन्स लाईट. ओके, फोटो मीन्स व्हॉट? लाईट. सो व्हेन वी कॅन इल्युमिनेट द लाईट ऑन दॅट डायोड, the conductivity of that diode will be changed. What I said, when we can illuminate the light on that diode, the conductivity of that diode will be changed. So the conductivity depends on what? The light. Okay, याची जी काय कंडक्टिव्हिटी असते बाळांनो ती कशावर डिपेंड असते? तर लाईट वर डिपेंड असते. लाईटची इंटेन्सिटी इन्क्रीज झाली की कंडक्टिव्हिटी पण काय होते? इन्क्रीज होते. हे लक्षात घ्या. ओके, लाईटची इंटेन्सिटी इन्क्रीज झाली, then conductivity also increases, and that's why its name is photodiode. Now very important thing, this photodiode is operated in reverse bias. What I said is operated in reverse bias. बाळांनो हे विसरायचं नाही. photodiode हे नेहमी reverse bias मध्ये कनेक्ट करतात. Okay, so that's why I am right here. Things photo means, first thing, that is photo means what? Diode. Photo means diode. Sorry, photo means light. Okay, photo means what? Light. That is first thing.
Second thing, this is the diode. That means it consists PN junction. ओके, हा डायोड आहे म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे, पी टाइप आणि एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे. सो दिस इज अ PN junction diode. I can write here, this is PN junction diode. Okay, now the basic principle. Most of times in board exam there is a question, what is the basic principle of photodiode? Okay, एक मार्कासाठी क्वेश्चन विचारतात बाळांनो, बेसिक प्रिन्सिपल का आहे फोटोडायोडचं. सो लुक हियर, व्हाट इज द बेसिक प्रिन्सिपल. सो बेसिक प्रिन्सिपल, आय कॅन राईट हियर, बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ फोटोडायोड. का आहे बेसिक प्रिन्सिपल फोटोडायोडचं, तर फोटोडायोड converts light, photodiode converts the light into लाईटचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, तर इलेक्ट्रिकल सिग्नल. कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच काय वाढू, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहे. सो फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाईट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एवढंच सेंटेन्स लिहायचं आहे तुम्हाला बेसिक प्रिन्सिपल साठी, एका मार्क्स साठी. सो whenever there is a question to write the basic principle of photodiode, you can just write this sentence, photodiode converts the light into electrical signal. Okay, लाईटचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, फोटोडायोड मध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये होतं. नाउ व्हॉट अबाउट दिस सिम्बॉल. जसं मी मगाशी सांगितलं, पहिली गोष्ट म्हणजे इट इज ऑपरेटेड, हा जो आहे फोटोडायोड, इट इज ऑपरेटेड ऑन विच मोड, or we can say which biasing, it is operated in reverse biasing. ओके, हा कशामध्ये ऑपरेट होतो बाळांनो, तर रिव्हर्स बायसिंग मध्ये ऑपरेट होतो. हा सेंटेन्स खूप महत्वाचा आहे. ओके, तो कसा होतो तो आपण वर्किंग मध्ये बघणार आहोत. हाऊ इट विल बी वर्क इन रिव्हर्स बायस, त्याच्या वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये आपण ते इन डिटेल बघणार आहोत, हाऊ इट वर्क्स. ओके, फक्त लक्षात ठेवा, फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिव्हर्स बायस. बऱ्याच वेळी बाळांनो सीईटी लेवलला ह्याच्यावर एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारतात की फोटोडायोड हा कशावर ऑपरेट होतो, म्हणजे इन विच बायसिंग फोटोडायोड विल बी ऑपरेटेड. इट इज रिव्हर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग. करेक्ट आंसर इज रिव्हर्स बायसिंग. रिमेंबर दैट. ओके, सो ऑपरेटेड फोटोडायोड इन ऑलवेज रिव्हर्स बायसिंग. ओके, हे लक्षात ठेवा, रिव्हर्स बायस मध्येच आपण फोटोडायोड कनेक्ट करतो किंवा तो ऑपरेट करतो. इज इट क्लिअर. नाउ दिस सिम्बॉल, आता याचा सिम्बॉल कसा आहे बघा, इट इज नथिंग बट डायोड. म्हणून आपल्याला इथे डायोडचा सिम्बॉल ड्रॉ करायचा आहे बाळांनो. हा एक डायोड आहे म्हणून इथे मी डायोडचा सिम्बॉल ड्रॉ करतोय, नीट लक्ष द्या. आणि फक्त इट डिपेंड्स ऑन लाईट अँड दॅट्स व्हाय वी कॅन ड्रॉ हिअर 2 arrows फॉर लाईट इल्युमिनेशन. सो दॅट इज द सिम्बॉल. दिस फिगर कन्सिस्ट दिस सिम्बॉल ऑफ फोटोडायोड. ओके, ही जी फिगर मी इथे ड्रॉ केली आहे ती काय आहे, तर फोटोडायोडचा सिम्बॉल आहे. हा डायोड आहे ज्याच्यामध्ये काय आहे, कॅथोड आणि एनोड तर आहेच, आणि ह्याच्यावर आपण काय केले, लाईट इन्सिडेंट केलेली आहे. ओके, किंवा इल्युमिनेशन ऑफ काय केलेलं आहे, लाईट दाखवलेला आहे युजिंग दिस एरो, अँड दॅट्स व्हाय दिस सिम्बॉल इज यूज फॉर फोटोडायोड. ओके, हा सिम्बॉल बाळांनो कशासाठी यूज करतात, तर फोटोडायोड साठी यूज करतात. लक्षात आलं. सो लुक इट हिअर, द बेसिक थिंग. फर्स्ट थिंग, फोटो मीन्स लाईट. ओके, फोटोडायोड, फोटो मीन्स व्हॉट, द लाईट. आणि त्यानंतर एक मिनिट, फोटो मीन्स लाईट. ओके, फोटो मीन्स व्हॉट, द लाईट. देन इट इज अ डायोड मीन्स व्हॉट, द पीएन जंक्शन डायोड. हा काय आहे, तर पीएन जंक्शन डायोड आहे. त्यानंतर बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे, फोटोडायोड कन्वर्ट्स the light into electrical signal. So that is the basic principle. Then it is operated in reverse biasing. हा कशामध्ये ऑपरेट होतो, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये तो ऑपरेट होतो. त्यानंतर त्याचा सिम्बॉल कसा असतो, इट्स लुक लाईक अ डायोड. डायोडचा जसा सिम्बॉल आहे सेम सिम्बॉल आहे, फक्त आपण त्याच्यावर काय केलंय, इल्युमिनेशन ऑफ लाईट केलंय, हे लक्षात घ्या. ओके, त्यासाठी आपण इथं काय ड्रॉ केले, 2 arrow ड्रॉ केलेत. अँड लुक एट दिस arrow इज टुवर्ड्स द डायोड. ओके, एलईडीचा सिम्बॉल एक्झॅक्टली रिव्हर्स असतो, हे एरो आउट गोईंग असतात, आणि इथं काय आहेत, एरो इनकमिंग टुवर्ड्स काय आहेत, डायोड आहेत, हे लक्षात घ्या. आणि दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ व्हॉट, ऑफ फोटोडायोड. ओके, हा कशाचा सिम्बॉल आहे, फोटोडायोडचा सिम्बॉल आहे. इज इट क्लिअर. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. अगेन द फोटोडायोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटो सेन्सर.
ओके, फोटो डायोडला आणखी एक नाव आहे, ते नाव म्हणजेच काय आहे, फोटो सेन्सर. ह्याला आणि काय म्हणतात, फोटो सेन्सर सुद्धा म्हणतात, फोटो सेन्सर किंवा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटो डिटेक्टर. ओके, ह्याला फोटो डिटेक्टर पण म्हणतात किंवा फोटो सेन्सर सुद्धा म्हणतात. की का फोटो डिटेक्टर म्हणतात, कारण इट विल बी डिटेक्ट द लाईट, म्हणून फोटो डिटेक्टर. इट विल बी सेन्स द लाईट, दॅट्स व्हाय इट्स कॉल्ड द फोटो सेन्सर. ओके, याचे बरेचसे ऍप्लिकेशन्स आहेत, ते आपण ऍट द एंड ऑफ द टॉपिक बघणार आहोत, सॉरी ऍट द एंड ऑफ दिस पॉइंट आपण ते बघणार आहोत. ओके, हा पॉइंट झाला की मी तुम्हाला याचे ऍप्लिकेशन, ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस तुम्हाला सांगेल. सो हे ऍप्लिकेशन्स, ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेज सुद्धा एक्झामला विचारतात. Is it clear to all of you? So these are the basic things of the photodiode. Now we will understand how the photodiode structure looks. Okay, आता मी इथं photodiodeचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करणार आहोत आणि ते कसं दिसतं इंटरनली ते तुम्हाला समजेल. जसं आपण पीएन जंक्शनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो, सिमिलरली इथं photodiodeचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे आपल्याला. सो लुक हियर. सो क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू दाखवतोय मी इथे फोटोडायोडचा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू. ओके, त्याच्यामध्ये ऑब्विसली काय असणार आहे, पी टाईप आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर्स आहेत, म्हणजेच पीएन जंक्शन आहे. सो इथे हा पी टाईप आहे आणि हा एन टाईप आहे, म्हणजेच काय, दिस इज एन टाईप आणि हा पी टाईप आहे. ओके, आणि इथे आपण कनेक्शन्स प्रोव्हाइड करतो त्याला. ओके, सो देयर आर कनेक्शन्स. दोन टर्मिनल्स असतात फोटोडायोडला, एक एनोड आणि दुसरा काय असणार ऑब्विसली कॅथोड. फर्स्ट इज एनोड अँड सेकंड इज कॅथोड. दोन टर्मिनल्स आहेत, एनोड अँड कॅथोड. सो लुक हियर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर और स्कीमॅटिक डायग्राम ऑफ फोटोडायोड, हे लक्षात घ्या. ओके, आता याच्यामध्ये हे जे कोटिंग आहे, हे जे इथं कोटिंग मी दाखवलेलं आहे, दॅट इज येलो शेड मध्ये जे कोटिंग दाखवलेलं आहे त्याला सिलिकॉन नायट्राइड कोटिंग म्हणतात. दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन नायट्राइड कोटिंग. याला काय म्हणायचं, सिलिकॉन नायट्राइड कोटिंग. आता हे कोटिंग कशासाठी असतं, तर रिफ्लेक्शन अवॉइड करण्यासाठी असतं, म्हणजे लाईट रिफ्लेक्ट होऊ नये याच्यासाठी कोटिंग प्रोव्हाइड केलं जातं. ओके, त्यानंतर इथं जे दिसतंय तुम्हाला, दिस इज ग्लास. ही ग्लास आहे, कारण लाईटचं डायरेक्टली इल्युमिनेशन काय व्हावं, डायरेक्टली कुठं व्हावं, तर पी टाईप वर व्हावं, म्हणून इथं ग्लास आहे, हे लक्षात घ्या. सो दिस इज लाईट. ही लाईट इथं इल्युमिनेट होणार या ग्लासवर आणि डायरेक्टली तिथं कुठं जाईल, पी टाईप आणि एन टाईप. सो ही जी मध्ये लाईन आहे ह्याला आपण जंक्शन म्हणूया. सो जंक्शन बिटवीन दी, हा जो पार्ट आहे, सो दिस इज द जंक्शन. ओके, और वी कॅन से द डिप्लेशन लेयर. ओके, ही जी आहे ती भावना काय आहे, डिप्लेशन लेयर आहे. किंवा डिप्लेशन रिजन म्हटलं तरी चालेल. ओके, हे जे बॅक साइडला आहे ते सुद्धा काय आहे बाळांनो, सिलिकॉन मध्ये इलेक्ट्रोड, जिथं आपण इलेक्ट्रोड कनेक्ट करणार आहोत या दोन पॉइंट्सला. ओके, तर हे जे याच्यामध्ये जे मास्किंग यूज करतात, डिफ्युजन कशाचं करतात, डिफ्युजन मास्क, डिफ्युजन मास्क SiO2, म्हणजे सिलिकॉन ऑक्साईडचं डिफ्युजन केलं जातं या इलेक्ट्रोड साठी. म्हणजे पिक्चर मध्ये काय केलं जातं, इथं सिलिकॉन ऑक्साईड ह्याचं डिफ्युजन केलं जातं. ओके, आणि त्या ठिकाणी आपण काय कनेक्ट करतो बानू, इलेक्ट्रोड कनेक्ट करतो. त्यातला एक एनोड असतो आणि दुसरा काय असतो, कॅथोड. ओके, in that two electrodes, that means two terminals, there is a anode and another one cathode.
So look at this schematic. This is called the schematic structure of photodiode. त्याला काय नाव आहे बाळांनो? This figure consists, figure B we can say, schematic structure of photodiode. Okay, schematic structure of use of silicon nitride coating to avoid the reflection of light. Okay, म्हणजे जी काय लाईट इल्युमिनेट होईल ती डायरेक्टली या पी टाइप आणि एन टाइप म्हणजे डिफ्लेशन रिजन वर काय होईल ती स्ट्राईक होईल अशा पद्धतीने हे कोटिंग इथं कनेक्ट केलेलं असतं किंवा अप्लाय केलेलं असतं ऑन दी टॉप ऑर बॉटम व्ह्यू ऑफ दॅट स्ट्रक्चर. ओके, टॉप व्ह्यू आणि बॉटम व्ह्यू मध्ये त्या स्ट्रक्चरच्या हे कोटिंग अप्लाय केलेलं असतं बाळू. आणि हे कोटिंग का गरजेचं असतं? कारण लाईटचं रिफ्लेक्शन होऊ नये म्हणून. ओके, लाईट डायरेक्टली काय व्हावी या पी टाइप आणि एन टाइप वर काय व्हावी इल्युमिनेट व्हावी किंवा इन्सिडेंट व्हावी. दॅट इज द रिझन. देन नेक्स्ट थिंग देयर इज ए ग्लास. ओके, ग्लास का यूज केले? कारण डायरेक्टली लाईट का व्हावी या पी टाइप मध्ये इन्सिडेंट व्हावी. हा पण एक रिझन आहे. ओके, सिलिकॉन नायट्राइड का यूज केला आपण कोटिंग? कारण इट अवॉइड द रिफ्लेक्शन. हे लक्षात ठेवा, हा सेंटेन्स खूप महत्वाचा. अवॉइड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. देन वाय वी कॅन यूज देअर ग्लास? बिकॉज इल्युमिनेशन ऑफ लाईट इज डायरेक्टली ऑन दिस डिप्लेशन रिजन ऑर दिस पी टाइप अँड एन टाइप. जे लाईटचं इल्युमिनेशन आहे, जी लाईट इन्सिडेंट होते ती डायरेक्टली कुठं होईल? या ग्लासमुळे डायरेक्टली या पी टाइप आणि एन टाइप वर होईल, म्हणजेच त्या डिप्लेशन रिजन वर होईल. Okay, so that's why there is a need of glass. Second thing, there are two electrodes, anode and cathode, and for these two electrodes we can use the diffusion mask of what? The silicon oxide. तर आपण silicon oxide use केलेला आहे कशासाठी? तर electrode connect करण्यासाठी. Now look at here, in this PN junction, so this is PN junction, P type and N type. This PN junction is very thin compared to N type. P type जो आहे बाळांनो इथं हा खूप थिन आहे कम्पेअर टू एन टाइप. नीट लक्ष द्या, एन टाइप मोठा आहे दाखवलेला आहे मी फिगर मध्ये आणि पी टाइप खूप लहान आहे. याचं रिझन काय? कारण लाईट आपण ह्या टॉप व्ह्यू पासून इमिट करणार आहोत. ओके, इथून जर आपण लाईट इमिट केली किंवा इन्सिडेंट केली किंवा आपण असं म्हणून इल्युमिनेट केली तर ती डायरेक्टली या डिप्लेशन रिजन वर स्ट्राईक व्हावी. सो दॅट इज द रिझन. ओके, डायरेक्टली ती कुठं स्ट्राईक व्हावी? या डिप्लेशन रिजन वर स्ट्राईक व्हावी, म्हणून हा पी टाइप का आहे? व्हेरी थिन. ओके, स्कीमॅटिक स्ट्रक्चर मध्ये फोटोडायोडचा पी टाइप जो असतो तो थिन असतो, कारण जी लाईट आपण इल्युमिनेट करणार आहोत त्याच्यावर ती लाईट डायरेक्टली कुठे इल्युमिनेट व्हावी? या डिप्लेशन रिजन वर व्हावी, म्हणून हा काय असतो? थिन असतो कम्पेअर टू एन टाइप. ओके, पी टाइप हा थिन असतो कम्पेअर टू एन टाइप, हे लक्षात घ्या. ओके, अगेन देयर इज ए बॉटम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, देयर इज ए सिलिकॉन नायट्राइड कोटिंग टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन. ओके, सो हे लक्षात आलं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीमॅटिक स्ट्रक्चर ऑफ फोटोडायोड. ओके, हे सगळं काय बाळांनो? स्कीमॅटिक स्ट्रक्चर आहे फोटोडायोडचं. आता ह्याच्यामध्ये चेंज काय केलाय? नॉर्मल डायोड पेक्षा काय चेंज आहे? फर्स्ट थिंग, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज व्हेरी थिन. लक्षात घ्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर हा काय आहे? थिन आहे बाळांनो, लहान आहे तो कम्पेअर टू व्हॉट? एन टाइप. म्हणजे हा डिफरन्स आहे इथे. आणि इथं बघा डिप्लेशन रिजन हा लहान का आहे? P type thin का है? So that is the reason. What is the reason there? Because light is directly illuminate on what? The depletion region or depletion layer. लाईट जी आहे ती डायरेक्टली त्या डिप्लेशन लेअर वर इल्युमिनेट व्हावी म्हणून तो थिन आहे, हे लक्षात ठेवा. मी परत सांगतोय. ओके, आणि हाच डिफरन्स आहे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड मध्ये आणि फोटो डायोड मध्ये. आणि असं केल्यामुळे काय होतं बाळांनो? तर मोस्टली इट इज ऑपरेटेड ऑन रिव्हर्स बायस म्हणून मी सांगितलं. ह्याच्या ज्या डोपिंग लेवल्स आहेत त्या सुद्धा काय असतात? डिफरंट असतात. म्हणजे ऑब्व्हियसली आता बघा ह्याची साईज कमी आहे, ह्याची जास्त आहे, म्हणजे ह्याची डोपिंग लेवल वेगळी असणार आहे आणि ह्याची डोपिंग लेवल काय असणार आहे? डिफरंट असणार. सो व्हॉट आय सेड, व्हॉट इज मीन बाय डोपिंग? दी ऍडिंग दी इम्प्युरिटीज इन प्युअर सेमीकंडक्टर, त्यालाच आपण काय म्हणतो? डोपिंग म्हणतो. आणि पी टाइप मध्ये जे काय आपण ट्रायव्हॅलेंट ऍटम डोप करणार आहोत त्याची डोपिंग लेवल आपण चेंज करणार आहोत ऍज पर पार्ट पर मिलियन रेशो. हे पण आपण बघितलं होतं पीपीएम. ओके, 11th मध्ये पार्ट पर मिलियन रेशो असतो आणि त्यानुसार आपण डोपिंग ठरवत असतो. ओके, सो ही डोपिंग लेवल पण काय असणार आहे? इथे डिफरंट असणार आहे आणि म्हणूनच हा रिव्हर्स बायस मध्ये ऑपरेट होतो. ओके, आता याचं वर्किंग प्रिन्सिपल जे आहे, ते पाहून आपण उद्याच्या लेक्चर, आता कव्हर होणार नाही, उद्याच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ फोटोडायोड. फक्त आता लक्षात ठेवा,
what is the important thing? The light will be illuminate on the depletion region. फोटोडायोड मध्ये महत्वाचं काय असतं, लाईट कुठं इल्युमिनेट झाली पाहिजे, त्या डिप्लेशन रिजन वर, किंवा लाईट कुठे इन्सिडेंट झाली पाहिजे, डिप्लेशन रिजन वर. त्याचं रिझन काय आहे ते तुम्हाला मी उद्याच्या लेक्चर मध्ये सांगतो. ओके, सो हा पार्ट कळाला, स्ट्रक्चर कळालं, स्कीमॅटिक स्ट्रक्चर ऑफ फोटोडायोड. त्याच्यामध्ये काय काय असतं, फर्स्ट थिंग सिलिकॉन नायट्राइड असतं. ओके, सिलिकॉन नायट्राइडचं कोटिंग कशासाठी असतं, टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन. सेकंड थिंग, देयर इज अ ग्लास. व्हॉट इज द नीड ऑफ ग्लास? Light directly illuminate on that depletion region. Okay, another thing, p type is very thin, so same reason is there. p type thin का असतो, कारण p type हा टॉपला आहे, त्यानंतर डिप्लेशन रिजन आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, इथं p टाइप आहे, त्याच्या खाली डिप्लेशन रिजन आहे, आणि त्याच्या खाली n टाइप आहे, आणि लाईट आपण टॉप व्ह्यूने काय करणार आहोत, इन्सिडेंट करणार आहोत, हे लक्षात घ्या. म्हणजे इथं ग्लास आहे, पहिल्यांदा ग्लास मधून लाईट इल्युमिनेट होईल, पहिल्यांदा ती p टाइप वर इन्सिडेंट होईल, आणि त्यानंतर ती कशावर इन्सिडेंट होईल, डिप्लेशन रिजन वर. ओके, सो या डिप्लेशन रिजन वर ज्यावेळी लाईट इल्युमिनेट होते, त्यावेळी बिकॉज ऑफ दॅट लाईट एनर्जी वी नो दॅट व्हॉट हॅपन देअर, कोव्हॅलंट बॉन्ड विल बी ब्रेक. आणि हेच आपण बाळांनो उद्या वर्किंग मध्ये बघणार आहोत, ऍक्च्युअली काय होतं ज्यावेळी याच्यावर लाईट इल्युमिनेट होते त्यावेळी. ओके, एन टाइप इज व्हेरी थिक कम्पेअर टू व्हॉट, पी टाइप, हे लक्षात घ्या. आणि इथं दोन इलेक्ट्रोड कनेक्ट करण्यासाठी, एनोड आणि कॅथोड, इथं डिफ्युजन मास्क ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड. ओके, सिलिकॉन ऑक्साइडचं डिफ्युजन इथं केलेलं आहे. ओके, किंवा मास्किंग केलेलं आहे, कशासाठी, दोन इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करण्यासाठी. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द स्कीमॅटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फोटोडायोड. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ फोटोडायोड and advantages, disadvantages, then characteristics, BI characteristics of photodiode. हे सगळे पार्ट्स बघून आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू?